जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी रे गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा जय सारे जन वल्लभ जय गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा
जय 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 प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा गुरुदेवा 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 जय 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 गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल नित्य हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल नित्य गौरी हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरी गौर हरि बोल हरे कृष्ण మెడిటేషన్ ప్రేయర్స్ చదువుదాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో नमो भगवते वासुदेवाय ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మह्यं దదాతి స్వాపదాంకితం. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वापदान्कितम् వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासवादि गौर भक्त वृंद. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంగాయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణాం. मूकं करोति वाचालं लगायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीम्. హరే కృష్ణ. సో మనం లాస్ట్ వీక్ చాప్టర్ 2 చదువుతున్నాము, కంటెంట్స్ ఆఫ్ గీత సమరైజ్డ్, అండ్ టెక్స్ట్ నెంబర్ 6 వరకు చదివినాము. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? టెక్స్ట్ 7 స్టార్ట్ చేద్దామా? స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. సో బేసిక్గా అర్జునుడు మళ్ళీ అంటే డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పెడతారు కృష్ణుడి దగ్గర. సో కృష్ణుడు ఇక్కడ మాట్లాడతాడు అనమాట, అంటే ఈ చాప్టర్ నుంచి. సో ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరు కాన్వర్సేషన్ ఇందాం మనం. ఓకే.
Okay. Bhagavad Gita 2.7. Karpanya, Karpanya, Dosha, Dosha, Upahata, Upahata, Swabhava, Swabhavaha, Tvam, Tvam, Dharma, Dharma, Samudha, Samuda, Cheta, Chetaha, Yat, Yet, Shreya, Shreya, Syat, Yat, Nishchitam, Uchitam, Bruhi, Bruhihi, Tat, Tat, Me, Me, Shishya, Shishya, Te, Te, Aham, Aham, Sadi, Sadi, Mam, Mam, Tvam, Tvam, Prapannam, 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 Karpanya dosha pahata swabhava, Karpanya Doshopahata Swabhavaha, Pruchami tvam dharma sammuda cheta, Pruchami Tvam Dharma Samuda Chetaha, Yashreyasya nishchitam bruhi tanme, Yatreyahe Nichitam Bruhi Tanme, Shishyaste aham sadi mam tvam prapannam. Shishyetam Sadimam Tvam Prapannam, Karpanya dosha pahata swabhava, Karpanya Doshopahata Swabhavaha, Pruchami tvam dharma sammuda cheta, Pruchami Tvam Dharma Samuda Cheta, Yashreyasya nishchitam bruhi tanme, Yatreyahe Nichitam Tirahi Tanme, Shishyaste aham sadi mam tvam prapannam. Shishyehem Sadimam Tvam Prapannam, Karpanya dosha pahata swabhava, Karpanya Doshopahata Swabhavaha, Pruchami tvam dharma sammuda cheta, Pruchami Tvam Dharma Samuda Chetaha, Yashreyasya nishchitam bruhi tanme, Yatreyasyam Bruhi Tanme, Shishyaste aham sadi mam tvam prapannam. Shishyaskeham Sadimam Tvam Prapannam, Synonyms. Karpanyam, Karpanya, Karpanya, of miserliness, dosha, Dosha, by the Balaheenata, weakness, upahata, Upahata, being afflicted, being afflicted, swabhava, characteristics, pruchami, I am asking, tvam, unto you, dharma, religion, sammuda, bewildered, cheta, in heart, yet, what, shreya, all good, syat, maybe, nishchitam, confidently, bruhi, tell me, tat, that, may, unto me, sisya, disciple, te, your, aham, I am, sadi, just instruct,
Mam me, me, Tvam unto you, Prapannam surrendered. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Purport. By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step, there is a perplexity, and therefore, it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. All Vedic literature advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from perplexities of life, which happen without our desire. They are like forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our warning such confusion. Without our wanting such confusion. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of solution, one must approach a spiritual master who is in disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. That is the purport of this verse. Who is a man in these material perplexities? It is it is he who does not understand the problems of life. In Brihad Aranyaka Upanishad 3.8.10, the perplexed man is described as follows: Yo va etat aksharam gargi avidyas avidit twasma Lokat, Lokat Praitisa Karpana. He is miserly man who does not solve the problems of life as human and who thus quits this world like the cats and dogs without understanding the science of self-realization. This human form of life is most valuable asset for living entity who can utilize it for solving the problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. On the other hand, there is a Brahmana or he who is intelligent enough to utilize this body to solve all problems of life. Ya etad aksharam gargi vidit swasma lokat praitisa brahmana. The kripanas or miserly person waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. In the material conception of life, one is often attached to family life, namely to wife, children, and other members on the basis of skin disease. The Kripana thinks that he is able to protect his family members from death, or Kripana thinks that his family or society can save him from verge of death. Such family attachments can be found even in lower animals who take care of children also. Being intelligent, Arjuna could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the causes for his perplexities. Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still on account of miserly weakness, he could not discharge the duties. He is therefore asking Lord Krishna, the Supreme Spiritual Master, to make a definite solution. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks. Talks between the master and disciple are serious, and now Arjuna wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjuna is the first disciple for understanding the Gita. How Arjuna understands the Bhagavad Gita is stated in Bhagavad Gita itself, and yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to the unborn within Krishna. There is no difference between Krishna within and without, and one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita. సో ఈ శ్లోకంలో మనకి అర్జున కృష్ణుడికి సరెండర్ అయిపోయాడు అనమాట. సరెండర్ అయ్యి కృష్ణ లైక్ ఐ బికమ్ యువర్ డిసైపుల్ నౌ, సో ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ వాట్ షుడ్ ఐ డూ అని. సో దట్ అంటే మనకి లైఫ్ లో కూడా మనకి చాలా పర్ప్లెక్సిటీస్ ఉంటాయి.
సో వాటిని సాల్వ్ చేయాలంటే మనం వీ షుడ్ go to approach a spiritual master, then he can solve our problems. So that is the purpose of this sloka. Any questions? We'll move to the next sloka. Sloka number 2.8. నేను ఒకసారి చదువుతాను. నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? అంతే కొంచెం చదువుతాను. ఇది ఫస్ట్ ఈ శ్లోకంలో తెలుగు పర్పట్లో బాగా ఇచ్చారు రవి. గురువు కావాలి ప్రతి మనిషికి అని. అవును, అదే నన్ను చెప్పలే. యా, గురువు లైఫ్ లో మనకు కావాలి డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే ఎనీ సైన్స్ మనం నేర్చుకోవాలనుకున్నా మనము స్కూల్లో అనుకుంటాం, లైక్ స్కూల్లో టీచర్స్ కావాలి కదా, మ్యాథ్స్ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ ఏ చదువుకున్నా కానీ చాలా మంది వచ్చేసరికి స్పిరిచువల్ లైఫ్ అనుకుంటారు మనకు గురువు అవసరం లేదని. బట్ అది చాలా పొరపాటు. ఎందుకంటే స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. సో దానికి మనము గురువు లేకుండా మనం నేర్చుకుందాం అనుకున్నా కానీ అది సక్సెస్ఫుల్ కాదు. సో బట్ యా, రియల్ గురువుని దొరకడం అది కష్టము. సో మనము అందుకే శాస్త్రం బేసిస్ తీసుకోవాలి, అంటే రియల్ గురువుని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో మనం శాస్త్ర భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, అంటే రియల్ గురువుని క్వాలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఆ గురువుని అప్పుడు మనము రికగ్నైజ్ చేస్తాం, అంటే శాస్త్ర బేసిస్ మీద. సో అతను అవును ఈయన జెన్యున్ గురువు అని, అప్పుడు మనం అతనికి సరెండర్ అయ్యి మనం అతని నుంచి నేర్చుకుంటాం మనం సైన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక 2.8. నాహి ప్రపశ్యామి, నువ్వే చదువుతా, అంతగా నేను చదవాలా? నాహి ప్రపశ్యామి. సరే నేను ఒకసారి చదువుతాను, అన్నితక ఇప్పుడు నువ్వు చదువు. ఓకే, తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్క ఛాన్సెస్, ఒక్కొక్క శ్లోక. ఓకే, నాహి ప్రపశ్యామి మమాపానుద్యాద్. నాహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్. యచ్చోకం ఉచ్చోషణం ఇంద్రియాణం. చోకం చోషణామింద్రియాణం. అవాప్య భూమౌ అసపత్నం వృద్ధం. అవాప్య భూమా అవసపత్నం వృద్ధం. రాజ్యం సురాణం అపి చాధిపత్యం. రాజ్యం సురాణాం అపి చాధిపత్యం. నాహి ప్రపశ్యామి మమాపానుద్యాద్. నాహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్. యచ్చోకం ఉచ్చోషణం ఇంద్రియాణం. యచ్చోషకం ఉచ్చోషణామింద్రియాణం. అవాప్య భూమౌ అసపత్నాం వృద్ధం. అవాప్య భూమా వసపత్నం వృద్ధం. రాజ్యం సురాణం అపి చాధిపత్యం. రాజ్యం సురాణాం అపి చాధిపత్యం. ఒకసారి చదివి శ్లోక చదివి పర్పట్ చదువు. నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్. యచ్చోకం ఉచ్చోషణామింద్రియాణం. అవాప్య భూమా వసతపత్నం వృద్ధం. రాజ్యాం సురాణాం అపి చాధిపత్యం. నా ఇంద్రియాలను శోషింపజేస్తున్నట్టి ఈ దుఃఖమును తొలగించుకునే మార్గము నాకు కనబడడం లేదు. దేవతల స్వర్గాధిపత్యం లాగా సంపన్నవంతము శత్రురహితము అయినట్టి రాజ్యమును దరిద్రిపై సాధించినప్పటికీ దానిని నేను తొలగించుకోలేను. భాష్యము. ధర్మసూత్రాలు నీతి సూత్రాలకు సంబంధించిన జ్ఞానంపై ఆధారపడినట్టి పలు తర్కాలను ప్రతిపాదిస్తున్నప్పటికీ అర్జునుడు తన నిజమైన సమస్యను గురువైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సహాయం లేకుండా పరిష్కరించుకోజాలన్నట్లుగా కనిపిస్తున్నది. స్వీయ ఉనికిని శోషింపజేస్తున్నట్టి సమస్యలను తరిమివేయడంలో తన నామమాత్ర జ్ఞానము వ్యర్థమైందని అతడు అర్థం చేసుకోగలిగాడు. శ్రీకృష్ణుడి వంటి గురువు సహాయము లేకుండా అటువంటి కలతలను పరిష్కరించడం అతనికి అసాధ్యము. పుస్తక జ్ఞానము, పాండిత్యము, ఉన్నత పదవుల వంటి జీవిత సమస్యలను పరిష్కరించడంలో వ్యర్థమవుతాయి. కేవలం శ్రీకృష్ణుని వంటి గురువుయే దీనికి సహాయం చేయగలుగుతాడు. కనుక సారాంశం ఏమిటంటే 100% కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడైన గురువే ప్రామాణిక గురువు. ఎందుకంటే ఆయనే జీవిత సమస్యలను పరిష్కరించగలుగుతాడు. కృష్ణ భక్తి విజ్ఞానంలో ప్రవీణుడైన వ్యక్తి తన సాంఘిక స్థితితో పట్టింపు లేకుండా నిజమైన గురువు కాగలుగుతాడని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు అన్నాడు. కిబా విప్ర కిబా న్యాసి శూద్రకేనేనయా ఏ కృష్ణ తత్వ వేత్త సేయి గురుహయా
కృష్ణ విజ్ఞానంలో మనిషి ప్రవీణుడైతే అతడు విప్రుడైన వేదజ్ఞాన పండితుడు, లేదా హీన కుల్లజుడైన లేదా సన్యాసి అయిన పూర్ణుడు, ప్రామాణికుడైన గురువు అవుతాడు. శ్రీకృష్ణ చరితామృతము మధ్యలీల 8.128. కనుక కృష్ణ భక్తి విజ్ఞానంలో ప్రవీణుడు కాకుండా ఎవడూ ప్రామాణిక గురువు కాలేడు. వేద వాగ్మయంలో కూడా ఇది ఈ విధంగా చెప్పబడింది. షట్కర్మ నిపుణో విప్రో మంత్రతంత్ర విశారద అవైష్ణవో గురుర్నా స్యాద్ వైష్ణవాశ్వపచో గురు. వేద జ్ఞానంలోని అన్ని అంగాల్లో ప్రవీణుడైనట్టి పండిత బ్రాహ్మణుడైన వైష్ణవుడు కానిదే, అంటే కృష్ణ భక్తి విజ్ఞానంలో నిష్ణాతుడు కానిదే గురువు కావడానికి అనర్హుడు. కానీ హీనకుణంలో పుట్టిన వ్యక్తి అయిన వైష్ణవుడైతే, అంటే కృష్ణ భక్తుడైతే గురువు కాగలుగుతాడు. జన్మము, ముసలితనము, వ్యాధి, మరణము అనే సంసార క్లేశాలు ధనమును కూడబెట్టడం ద్వారా, ఆర్థికాభివృద్ధి ద్వారా తొలగించబడవు. ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల సమస్త జీవన సౌకర్యాలతో నిండిన దేశాలు ఉన్నాయి. అవి సంపత్తులతో నిండి ఉన్నాయి, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెంది ఉన్నాయి. అయినా అక్కడ కూడా సంసార క్లేశాలు ఉన్నాయి. వారు అనేక రకాలుగా శాంతిని కోరుతున్నారు. కానీ వారు శ్రీకృష్ణుని ప్రామాణిక ప్రతినిధి ద్వారా, అంటే కృష్ణ భక్తిలో ఉన్నట్టి వ్యక్తి ద్వారా శ్రీకృష్ణుని లేదా భగవద్గీతను, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని దరిచేయడం ద్వారానే నిజమైన సుఖాన్ని పొందగలరు. ఆర్థికాభివృద్ధి, లౌకిక సౌఖ్యాలు మానవుని కుటుంబము, సాంఘిక, జాతీయ లేదా అంతర్జాతీయ శోకాలను తొలగింపగలిగి ఉంటే, భూమిపై శత్రురహిత రాజ్యమైన లేదా స్వర్గమందిరి దేవతలకు ఉన్నటువంటి ఆధిపత్యమైన తన శోకాన్ని పోగొట్టజాలవని అర్జునుడు అనేవాడు కాదు. అందుకే అతడు కృష్ణ భక్తి భావనలో శరణుజొచ్చాడు. శాంతి సామరస్యాలకు అదే చక్కని మార్గము. ఆర్థికాభివృద్ధి లేదా ఆధిపత్యం అనే ప్రకృతి ప్రళయంతో ఏ క్షణమైనా నశించిపోతుంది. ఇప్పుడు మానవులు చంద్రలోకాన్ని చేరగోరినట్లుగా ఉన్నత లోకాలకు చేరే ప్రయత్నం కూడా ఒక దెబ్బతో నాశనం అవుతుంది. భగవద్గీత ఈ విషయాన్ని క్షీణే పుణ్యే మధ్యలోకం విశంతి, పుణ్యకర్మల ఫలము నశించినప్పుడు జీవుడు ఆనంద శిఖరము నుండి అధోజీవన స్థితికి తిరిగి పతనం చెందుతాడు అని ధృవపరిచింది. ప్రపంచంలోని చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు ఈ విధంగానే పతనం చెందారు. అటువంటి పతనాలు కేవలం మరింత శోకానికే కారణమవుతాయి. కనుక మనము మంచిని కోరుతూ శోకాన్ని నివారింపగోరితే అర్జునుడు చేయగోరినట్లే శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయించాలి. అంటే తన సమస్యను నిశ్చయముగా పరిష్కరించమని అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని అడిగాడు. అదే కృష్ణ భక్తి భావన విధానం. ఈ శ్లోకంలో ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ చదువుదాము. I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. అయితే అర్జునుడు కరెక్ట్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాడు. అంటే చేసుకొని, అంటే కృష్ణ, నేను నా సెన్సెస్ లైక్ డ్రై అయిపోతున్నాయి, అంటే నాకు ఈ ఎర్త్ కింగ్డమ్ వచ్చినా అని నేను హ్యాపీ ఉండను. ఎందుకంటే నా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయలేకపోతే, ఈవెన్ లైక్ ఇఫ్ ఐ హెవెన్ లైక్ కింగ్డమ్ నా వాళ్ళ డెమిగాడ్స్ ఎంజాయ్ చేసిన అట్లాంటి ఎంజాయ్మెంట్ ఉన్నా నా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయలేకపోతే నాకు సంతోషం ఉండదు అని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మనము వరల్డ్ లో కూడా చూడొచ్చు. అంటే ఈవెన్ ఎకనామికలీ డెవలప్ కంట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి చాలా, లైక్ అమెరికా అని, యూరోప్ లో అన్ని కంట్రీస్. సో వాళ్ళందరూ ఎకనామికల్ రిచ్, బట్ లైక్ స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ. ఎందుకంటే వాళ్ళు బికాస్ దే హ్యావ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ గాడ్. సో అట్లా అంటే మనకి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి, ప్లస్ మనం సొల్యూషన్స్ కి ఆన్సర్స్ కావాలంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు సరెండర్ టు గురు అండ్ ఎంక్వైర్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ లో చదువుదాం. ఒకటి ఇంగ్లీష్, ఒకటి తెలుగు చదువుదాం. సో సరిత, నువ్వు చదువుతావా? ఓకే, సంజయ్ ఉవాచ ఏవం ఉక్త్వా ఋషికేశం గుడాకేశ పరంతప న యోత్స్య ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తుష్ణీం బభూవః. సంజయ్ ఉవాచ ఏవం ఉక్త్వా ఋషికేశం
एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशा परन्तप गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्दम् नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. శ్లోకం చదివి పర్పట్ చదివి. संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. Synonyms చదవాలా? ట్రాన్స్లేషన్. Sanjaya said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. Purport. Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjuna was not going to fight and was instead leaving the battlefield for the begging profession. But Sanjaya disappointed him again in relating that Arjuna was competent to kill his enemies, Parantapaha. Although Arjuna was, for the time being, overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. This indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with perfect knowledge of self-realization or Krishna consciousness, and would then surely fight. Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated, since Arjuna would be enlightened by Krishna and would fight to the end. సో ట్రాన్స్లేషన్ ఏమిస్తున్నారు? సంజయ్ సెడ్, సో ఇక్కడ మళ్ళీ సంజయ్ ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తున్నాడు, హ్యావింగ్ స్పోకెన్ దస్ అర్జున చేస్టైజ్ ఆఫ్ ఎనిమీ టోల్డ్ కృష్ణ గోవింద ఐ షల్ నాట్ ఫైట్ అండ్ ఫెల్ సైలెంట్. సో అంటే అర్జునుడు మళ్ళీ అదే తన ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టి లైక్ కృష్ణ ఇవన్నీ రీజన్స్ బట్టి నేను ఫైట్ చేయను అని చెప్తున్నాడు. బట్ కృష్ణ మళ్ళీ అర్జునుడికి నాలెడ్జ్ ఇస్తాడనమాట ఎందుకు ఫైట్ చేయాలని. సో బట్ ఇక్కడ అదే సంజయ్ కూడా చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రకి, సో అర్జున బికాజ్ హీ హాజ్ సరెండర్డ్ టు కృష్ణ, అందుకే ఆయనకి కృష్ణుడు నాలెడ్జ్ ఇస్తాడు కాబట్టి మళ్ళీ ఫైట్ చేస్తాడని ఈ పర్పట్లో చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోకం సంధ్యారాణి మాతాజీ చదువుతారా? చదువుతా ప్రభు. తం ఉవాచ ఋషికేశ ప్రహసన్ ఇవ భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये విషీదంతం ఇదం వచః తం ఉవాచ ఋషికేశః ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये విషీదంతం ఇదం వచః. చదవండి శ్లోక చదివి. తం ఉవాచ ఋషికేశః ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये విషీదంతమిదం వచః. ఓకే. ఓ భరతవంశీయుడైన ఇరుసేనల మధ్య శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ అప్పుడు దుఃఖితుడైన అర్జునుడితో ఈ విధంగా పలికెను. భాష్యము. ఋషికేశుడు, గూఢాకేశుడు అనే ఇద్దరు సన్నిహిత మిత్రుల మధ్య సంభాషణ జరుగుతుంది. స్నేహితులుగా వారిద్దరు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నవారైనా వారిలో ఒకడు ఇంకొకనికి స్వచ్ఛందంగా శిష్యుడయ్యాడు. స్నేహితుడు శిష్యునిగా కావడానికి ఎంచుకొనిన కారణంగా శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతున్నాడు. సర్వులకు ప్రభువుగా, ఎల్లరి యజమానిగా అతడు సర్వదా ఉన్నత స్థితిలోనే ఉంటాడు. అయినా భక్తుడు ఏ పాత్రలో తనను కోరుకుంటాడో దానిని అనుసరించి అతడు భక్తునికి పుత్రునిగా లేదా ప్రియునిగా అవడానికి అంగీకరిస్తాడు. కానీ తనను గురువుగా అంగీకరించగానే అతడు వెంటనే గురువులాగా గంభీరంగా శిష్యునితో కోరిన రీతిగా మాట్లాడాడు. అందరికీ లాభం కలిగే రీతిగా ఆ గురు శిష్య సంవాదము రెండు సేనల సమక్షంలో బాహాటంగా జరిగినట్లు కనిపిస్తున్నది. అంటే భగవద్గీత వాక్కులు ఒకానొక వ్యక్తికి, సంఘానికి లేదా జాతికి చెందినవి కాక అందరి కొరకై ఉన్నాయి. మిత్రులు ఇరువురు కూడా వాటిని వినడానికి
సమానంగా అర్హులు. So translation చూద్దాం. O descendant of Bharata, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. So ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎందుకు స్మైల్ చేశాడు? ఇప్పుడు గూఢాకేశుడు అంటే అర్జునుడా ప్రభుజీ? అవును, గూఢాకేశుడు అంటే అర్జునుడు. ఎందుకంటే గూఢాకేశ అంటే హూ కాంకర్స్ నైట్. అంటే అర్జునుడు తన బాణాలు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు నైట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు అనమాట. అందుకే నిద్రని జయించిన వాడు అనమాట అర్జునుడు. నిద్రని జయించిన కాబట్టి గూఢాకేశ అంటారు. సో అయితే ఇక్కడ కృష్ణుడు నవ్వాడు అని చెప్పాడు. ఎందుకు? ఏమర్థమైంది మీకు? ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు కృష్ణుడు అర్జునుడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండే. బట్ నౌ అర్జున హాస్ సరెండర్డ్, సేయింగ్ లైక్ కృష్ణ నువ్వు నా గురువు, నేను నీ శిష్యుడిని. అందుకే ఇప్పుడు గురు శిష్యు రిలేషన్షిప్ వేరే ఉంటది అండ్ ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్షిప్ వేరే. ఫ్రెండ్స్ తోటి అంటే మనం క్యాజువల్ గా మాట్లాడొచ్చు, కానీ గురు శిష్య అప్పుడు అంటే గురు చెప్పింది వినాలి. సో అందుకే కృష్ణుడు సడన్ గా లైక్ అర్జునుడు కృష్ణుడిని గురువులా బోధించినప్పుడు కృష్ణుడు స్మైల్ చేసి ఓకే ఇప్పుడు నేను గురువు లాగా యాక్ట్ చేయాలి అన్నట్టు కృష్ణుడు చెప్పాడు. సో ఇదంతా లైక్ కృష్ణుడు అర్జునుడికి భగవద్గీత చెప్పడానికి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు అన్నమాట. ఓకే, అర్జునుడు సవ్యచాచి కదా ప్రభుజీ? అర్జునుడు సవ్యసాచి అంటారు, గుడాకేశ అంటారు. సవ్యసాచి అంటే రెండు చేతులతో బాణాలు వేయగలుగుతాడు అన్నమాట. సవ్యసాచి అంటే రెండు చేతులతో బాణాలు వేయగలుగుతాడు. అంటే చీకట్లో కూడా బాణ ప్రయోగం చేయగలుగుతాడా? చీకట్లో కూడా చేయగలుగుతాడు అర్జునుడు. అంత ఎక్స్పర్ట్ ఆర్చర్ అన్నమాట. అదే. సో నెక్స్ట్ శ్లోక శిల్ప మాతాజీ వాంట్ టు రీడ్? యా. ఓకే. శ్రీ భగవానువాచ శ్రీ భగవానువాచ అశోచాన్ అన్వశోచస్త్వం అశోచాన్ అన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసూన్ అగతాసూంశ్చ గతాసూన్ గతాసూంశ్చ నాను శోచంతి పండితః నాను శోచంతి పండితః. శ్రీ భగవానువాచ శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యాన్ అన్వశోచస్త్వం అశోచాన్ అన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే ప్రజ్ఞావాదాంచ భాషసే గతాసూన్ అగతాసూంశ్చ గతాసూన్ గతాసూంశ్చ నాను శోచంతి పండితః. నాను శోచంతి పండితః. కెన్ యు రీడ్ ది శ్లోక? యా. శ్రీ భగవానువాచ అశోచన్ అన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంచ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నాను శోచంతి పండితః. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. Purport. The Lord at once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, you are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. As explained in later chapter, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit, the controller of both. Arjuna argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul, and the supreme is even more important than religious formularies. And because he was lacking in the knowledge, he should not have
posed himself as a very learned man. As he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not as important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. So the translation says, the Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. సో ఇక్కడ అర్జునుడు లైక్ సడన్ గా అంటే కృష్ణుడు గురువులాగా పొజిషన్ తీసుకున్నాక ఇమీడియట్ గా అర్జునుడిని చేస్టైజ్ చేస్తాడు అనమాట. అంటే అర్జున నువ్వు ఇప్పటివరకు అంతా చాలా విద్వాన్ లాగా మాట్లాడినావు, అంటే ఇట్లా మనం రిలీజియాసిటీ ఇవన్నీ మనం వాళ్ళని చంపితే ఇట్లా అధర్మం పోతాము అవన్నీ. బట్ కృష్ణ ఇమీడియట్ గా, ఎందుకంటే టీచర్ పొజిషన్ అదనమాట, ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ఇగ్నోరెన్స్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ హీ హాస్ టు కట్ దట్. అందుకే గురువుని ఒక అంటే హెవీ కూడా అంటారు. గురువు అంటే ఇంకో మీనింగ్ ఏంటంటే హెవీ అనమాట. అంటే మనం గురువు దగ్గర పోయినా మన ఇగ్నోరెన్స్ అంతా హీ విల్ స్మాష్ ఆల్ మన ఇగ్నోరెన్స్. అంటే మనం మెటీరియల్ నాలెడ్జ్ అంతా తీసుకుపోయి మనం గురు దగ్గర చూపెట్టాం అనుకో, గురు ఇఫ్ ఈస్ జెన్యున్ గురు, హీ విల్ టెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూత్ బేస్డ్ ఆన్ ద శాస్త్ర. హీ విల్ లైక్ టెల్ లైక్ వాట్ ఈస్ ట్రూత్ అండ్ వాట్ ఈస్ అన్ట్రూత్. అట్లా ఇప్పుడు అర్జునుడికి ఇమీడియట్ చెప్తాను. సో నువ్వు చాలా మంచి లైక్ లర్న్ మ్యాన్ లాగా మాట్లాడినావు, కానీ యు ఆర్ లైక్ మోర్నింగ్ ఫర్ వాట్ ఈస్ నాట్ వర్ది ఆఫ్ గ్రీఫ్. అంటే నువ్వు చాలా తెలివిలా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ కాకపోతే ఏది వర్త్ బాధపడాలో దానికి నువ్వు బాధపడచ్చో దేనికి బాధపడద్దో అది నీకు తెలుసులేదని ఇమీడియట్ గా కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే మనము నాలెడ్జ్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యాటర్ అండ్ స్పిరిట్, ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మనం లర్న్డ్ మ్యాన్ లాగా మనం కన్సిడర్ చేస్తామని ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నాం. దోస్ హు ఆర్ వైజ్ లామెంట్ నైదర్ ఫర్ ద లివింగ్ నాట్ డెడ్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నెక్స్ట్ శ్లోకకి వెళ్దాం. మీకు అర్థమవుతుంది కదా అందరికి పర్పస్ చదివితే? ఓకేనమ్మా అందరికి? ఎందుకంటే నేను జస్ట్ ఎందుకంటే 26 శ్లోక వరకు చదువుదామని, అందుకే కొంచెం ఫాస్ట్ వెళ్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇవాళ 26 శ్లోక వరకు చదువుదామని. ఓకే, నెక్స్ట్ హేమ చదువుతాము. ఓకే. నాత్వా ఏవాహం జాతు నాశం, నాత్వా వాహం జాతు నాశం, నాత్వం నేమే జనాధిప, నాత్వం నేమే జనాధిపాః, నా చైవ నా భవిష్యామ, నా చైవ నా భవిష్యామः, సర్వే వయం అతః పరం, సర్వే వయం మతః పరం, నాత్వా ఏవాహం జాతు నాశం, నాత్వేవాహం జాతు నాశం, నాత్వం నేమే జనాధిపః, నత్వం నేమే జనాధిపాః, నా చైవ నా భవిష్యామః, నా చైవ నా భవిష్యామः, సర్వే వయం అతః పరం. సర్వే వయం అతః పరం. చదువుతావా? ఓకే. నత్వేవాహం జాతు నాశం, నత్వం నేమే జనాధిపాః, న చైవ న భవిష్యామః, సర్వే వయం అతః పరం. నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచి ఉండని సమయమేదీ లేదు, భవిష్యత్తులో కూడా మనలో ఎవ్వరము ఉండకపోము. భాష్యము. దేవదేవుడు అసంఖ్యమైన జీవులకు వారి వ్యక్తిగత కర్మ ఫలాల వివిధ స్థితులను బట్టి పోషకుడై ఉన్నాడని వేదాలలో అంటే కంఠోపనిషత్తులోను శ్వేతాశ్వ ఉపనిషత్తులోను చెప్పబడింది. అంటే అదే దేవదేవుడు తన ప్రధానాంశంతో ప్రతి జీవుని హృదయంలో కూడా నిలిచి ఉంటాడు. అట్టి భగవంతుడిని లోపల బయట చూడగలిగే సాధు పురుషులే నిజంగా పరిపూర్ణమైన
శాశ్వతమైన శాంతిని పొందగలుగుతారు. నిత్యో నిత్యాన్ అన్న చదువుతా. నిత్యో నిత్యానాం చేతనశ్చేతనానాం నిత్యో నిత్యానాం చేతనానాం ఏకో బహునాం యో విదదాతి కామాన్ ఏకో బహునాం యో విదదాతి కామాన్ తం ఆత్మస్థం ఏ అనుపశ్యంతి ధీరస్ తం ఆత్మస్థం యేను మళ్ళీ చదవండి. తం ఆత్మస్థం ఏ అనుపశ్యంతి ధీరస్ తం ఆత్మాస్తం ఏ అనుపశ్యంతి ధీరా తేషాం శాంతి శాశ్వతిం నేతరేషాం తేషాం శాంతిం శాశ్వతీ నేతరేషాం నిత్యో నిత్యానాం చేతనానాం ఏకో బహునాం యో విదధాతి కామాన్ తమాత్మస్తం యేను పశ్యంతి ధీరా తేషాం శాంతిం శాశ్వతీ నేతరేషాం. కంఠోపనిషత్ 2.2.13. అర్జునునికి తెలుపబడిన ఈ వేద సత్యమే నిజానికి జ్ఞానరహితులైన తమను గొప్ప పండితులుగా చెప్పుకునే ప్రపంచంలోని వారందరికీ ఇవ్వబడింది. స్వయంగా తాను అర్జునుడు రణరంగంలో సమకూడిన రాజులందరూ నిత్యులని మరియు బంధముక్త స్థితులు రెండింటిలోనూ వ్యక్తిగత జీవులకు తాను నిత్య పోషకుడనని భగవంతుడు ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. దేవదేవుడు పరమ పురుషుడు కాగా అతని నిత్య సహచరుడైన అర్జునుడు, అక్కడ సమకూడిన రాజులందరూ వ్యక్తిగత నిత్య పురుషులు. గతంలో వారు వ్యక్తిగతులుగా ఉండకపోలేదు, ఇకపై నిత్య పురుషులుగా ఉండకపోరు. వారి వ్యక్తిత్వం గతంలో ఉంది, భవిష్యత్తులో కూడా ఎటువంటి అవరోధం లేకుండా కొనసాగుతుంది. కనుక ఎవరి కొరకు దుఃఖించడానికి కారణమే లేదు. మాయావరణము అంటే మోహము నుండి బయటపడి మోక్షాన్ని పొందిన తర్వాత ఆత్మ నిరాకార బ్రహ్మంలో లీనమై తన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోతుందనే మాయావాద సిద్ధాంతము పరమ ప్రామాణికుడైన శ్రీకృష్ణుడిచే ఇక్కడ సమర్థింపబడము లేదు. వ్యక్తిత్వం గురించి మనం కేవలము బద్ధ స్థితిలో ఆలోచిస్తామనే సిద్ధాంతం కూడా ఇక్కడ సమర్థించబడలేదు. ఉపనిషత్తులలో ధృవపరూపబడినట్లు తన వ్యక్తిత్వము ఇతరుల వ్యక్తిత్వము శాశ్వతంగా కొనసాగుతుందని శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు మోహానికి గురికాడు కనుక అతని మాట అత్యంత ప్రామాణికం అవుతుంది. వ్యక్తిత్వం అనేది యథార్థమైన విషయము కాకపోతే శ్రీకృష్ణుడు భవిష్యత్తులోనైనా అంటూ దీనిని ఇంతగా నొక్కి చెప్పేవాడు కాదు. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన వ్యక్తిత్వము భౌతికమైనదే గాని ఆధ్యాత్మికమైనది కాదని మాయావాది వాదించే అవకాశం ఉన్నది. వ్యక్తిత్వము భౌతికమైనదనే వాదాన్ని అంగీకరించిన శ్రీకృష్ణుని వ్యక్తిత్వంలో భేదం ఎట్లా చూడగలము? గతంలో తన వ్యక్తిత్వాన్ని రూఢీపరిచిన శ్రీకృష్ణుడు భవిష్యత్తులో కూడా దాన్ని ధృవపరుస్తున్నాడు. తన వ్యక్తిత్వాన్ని పలు రీతులుగా అతడు ధృవపరిచాడు. నిరాకార బ్రహ్మము అతనికి ఆధీనమై ఉన్నదని ప్రకటింపబడింది. శ్రీకృష్ణుడు తన ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిత్వాన్ని అన్ని చోట్ల నిరూపిస్తూనే వచ్చాడు. అతడిని వ్యక్తిగత చైతన్యంలో ఉన్నట్టి సాధారణ బద్ధజీవునిగా భావిస్తే భగవద్గీతకు ప్రామాణిక గ్రంథమని విలువ ఉండదు. 4 మానవ దోషాలతో కూడి ఉండే సాధారణ మనిషి వినదగినదేది బోధించలేడు. గీత అటువంటి గ్రంథానికి అతీతమైనది. ఏ లౌకిక గ్రంథము భగవద్గీతకు సాటి రాదు. మనిషి శ్రీకృష్ణుని సాధారణ వ్యక్తిగా భావించగానే గీత తన సమస్త ప్రాముఖ్యాన్ని కోల్పోతుంది. ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడిన బహుతత్వము వ్యావహారికమని, అది దేహానికే అన్వయిస్తుందని మాయావాది వాదిస్తాడు. కానీ అటువంటి దేహభావన కడచిన శ్లోకంలో ఇదివరకే ఖండింపబడింది. జీవుల దేహభావనను ఖండించిన తర్వాత
దేహాన్ని గురించిన వ్యావహారిక భావననే శ్రీకృష్ణుడు తిరిగి ఎందుకు ప్రతిపాదిస్తాడు కనుక వ్యక్తిత్వము ఆధ్యాత్మిక పరిధిలోనే చెప్పబడింది. దీనిని శ్రీ రామానుజాచార్యుల వంటి గొప్ప ఆచార్యులు ధృవపరిచారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిత్వము భగవద్భక్తులకే అర్థమవుతుందని గీతలో అనేక చోట్ల స్పష్టంగా పేర్కొనబడింది. భగవంతుడనే విషయంలో శ్రీకృష్ణుని పట్ల అసూయ చూపే వారికి ఈ మహాగ్రంథము ఎప్పటికీ అర్థం కాదు. ఆ భక్తుడు గీతోపదేశాలను తెలుసుకోగోరే పద్ధతి తేనెటీగ తేనె సీసాను నాకడంతో పోలుతుంది. సీసా మూత తీయనిదే మనిషి తేనెను ఆస్వాదించలేడు. అదేవిధంగా భగవద్గీత మహిమను కేవలం భక్తులే అర్థం చేసుకుంటారు, ఇతరులు దాన్ని ఆస్వాదించలేరు. ఈ విషయము ఈ గ్రంథంలోని 4వ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది. అలాగే భగవంతుని ఉనికి పట్లనే అసూయ కలవారు కూడా గీతను తాకలేరు. అందుకే గీతకు మాయావాద వివరణము పూర్ణ సత్వానికి అత్యంత తప్పు వ్యాఖ్యానమే అవుతుంది. మాయావాదులు చేసిన వ్యాఖ్యానాలను చదవకూడదని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు నిషేధించారు. అటువంటి మాయావాద తత్వ అవగాహనను స్వీకరించేవాడు నిజమైన గీతా రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కావలసిన శక్తినంతా కోల్పోతాడని ఆయన హెచ్చరించాడు. వ్యక్తిత్వం అనేది భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించినదైతే భగవంతుని ఉపదేశం అవసరమే లేదు. వ్యక్తిగత ఆత్మ భగవంతుడు అనే బహుతత్వము నిత్య సత్యము పైన పేర్కొనబడినట్లు ఇది వేదాలచే ధృవపరచబడింది. చాలా పెద్ద పర్పట్, చాలా ఫిలాసఫీ ఉంది దీంట్లో. అంటే మీకు అందరికీ అర్థమైందో లేదో, బట్ జస్ట్ బ్రీఫ్ గా చెప్తాను. అర్థమైందా మాతాజీ ఎవరికన్నా? ఓకే, ట్రాన్స్లేషన్. దేర్ వాజ్ నెవర్ a time when I did not exist, nor you, nor all the kings, nor in the future shall any of these cease to exist. సో ఫస్ట్ అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు ఏంటంటే, సో కృష్ణ లైక్ అర్జున, నువ్వు అదే ఎవరి కోసం నువ్వు బాధపడుతున్నావు, లైక్ వీళ్ళందరూ చనిపోతారని. సో ఎందుకంటే సోల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బాడీ, కాబట్టి ఈ సోల్ ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉంటుంది. సో నేను ఎప్పటికి శాశ్వతము, నువ్వు ఎప్పటికి శాశ్వతము, ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న కింగ్స్ అందరూ కూడా శాశ్వతమే, అందుకే నువ్వు దాని గురించి బాధపడే అవసరం లేదు అని చెప్తాడు. అయితే ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు ఇంకోటి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నది ఏంటంటే మాయావాద ఫిలాసఫీ అని. అంటే లైక్ చాలా మంది ఈ ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసే ముందు చాలా మంది కూడా భగవద్గీత గురించి రాసిండ్రు చాలా మంది, కానీ ఎవరు భక్తులు కాలేకపోయిండ్రు. ఎందుకంటే వాళ్ళ భాష్యం ఏంటంటే కృష్ణుడిని వాళ్ళు పక్కన పెట్టేసి భగవద్గీత వాళ్ళ ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చిన ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు భక్తులు కాలేకపోయింది. అందుకే మీరు చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రభుపాద రాసిన తర్వాత లైక్ చాలా మంది డివోటీస్ అన్నారు. ఎందుకంటే ప్రభుపాద దాన్ని అర్జునుడు ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నాడో అట్లా అర్థం చేసింది, అట్లా రాసిండు అనమాట భగవద్గీత కూడా. ఇంకోటి ఏంది ఇక్కడ మాయావాది ఫిలాసఫర్స్ అంటే లైక్ వాళ్ళు లైక్ అదే భగవద్గీత చెప్తారు కానీ లైక్ కృష్ణుడు జస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా వచ్చిండు. సో కృష్ణుడు అండ్ సుప్రీం లార్డ్ డిఫరెంట్ అని చెప్పే వరకు వాళ్ళకి, అందుకే భగవద్గీత వాళ్ళకి రహస్యాలు అర్థం కాలేదు చాలా మందికి. మీరు చూడండి చాలా మంది, కొంతమంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈర్ష్య ఉంటుంది అనమాట, కృష్ణుడిని యాక్సెప్ట్ చేయరు వాళ్ళు భగవాన్ లాగా యాక్సెప్ట్ చేయరు. అందుకే వాళ్ళకి భగవద్గీత వాళ్ళు ఏదో హాచ్ పాచ్ ఏదో థియరీ చెప్తారు, లేకపోతే వాళ్ళ ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్తారు. వాళ్ళతో ఎవరు వాళ్ళ భాషను చదివినా వేరే ఎవరు భక్తులు కాలేరు, వాళ్ళు కూడా భక్తులు కాలేరు. సో అది ప్రభుపాద హెచ్చరిస్తారు అన్నమాట చాలాసార్లు భగవద్గీతలో మాయావాద ఫిలాసఫీ గురించి ప్రభుపాద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు చెప్పాడు, అంటే మనము భక్తుల ద్వారానే మనం భగవద్గీత వినాలి. ఒకవేళ అభక్తుల ద్వారా భగవద్గీత విన్నాం అనుకో, మనం భగవంతుడి మీద కూడా మనకి ఏమంటే నమ్మకం పోతుంది, మనము ప్రోగ్రెస్ కాలేం స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో అని చైతన్య మహాప్రభు మనకి హెచ్చరిస్తారు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? ఇంకెవరు చదివిన వాళ్ళు? సునీత మాతాజీ. ఓకే, సునీత మాతాజీ ఉన్నారా? ఉన్నాను ప్రభుజీ. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే, దేహినోస్మిన్ యథా దేహే, కౌమారం యౌవనం జరా,
Kaumaram Yavanjara Tata Dehantara Praptir Tada Dehanta Tatpraptir Dhiras Tatra Namuhyati Rerastastana Muhyati Dehi Nosmin Yata Dehe Tehi Nosmin Yatha Te Dehe Kaumaram Yavanam Jara Kaumaram Yavanam Jara Tata Dehantara Praptir Tada Devantaratpramtir Dhiras Tatra Namuhyati. Dhirastattara Muhyati Chautara. Dehe Nosmin Yata Dehe Kaumaram Yavanam Jara Tada Dehanta Prapstintri Rastatra Muhyati. Translation: as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The sober person is not bewildered by such a change. But since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. This individual soul finally changes the body at death and migrates to another body. And since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. Rather, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. Such changes of body account for varieties for enjoyment or suffering according to one's work in life. So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual bodies in the next life, or at least life is heavenly bodies for superior enjoyment for material existence. So in either case, there was no cause for lamentation. Any man who has perfect knowledge of constitution of the individual soul, the super soul and nature, both material and spiritual, is called Druna. Dhira. Okay. Or a most sober man. So a man is never deluded by the change of bodies. The Mayavadi theory of oneness of spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable and changeable against the principle of the supreme souls being unchangeable. As confirmed in the Gita, the fragmental portions of Supreme exist eternally, Sanatana, and are called Kshara. That is, they have the tendency to fall down into material nature. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation, the individual soul remains the same, fragmental. But once liberated, he lives an eternal life in bliss and knowledge with the personality of Godhead. The theory of reflection can be applied to the super soul, who is present in each and every individual body and is known as Paramatma. He is different from individual living entity. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also.
stars can be compared to the living entities and the sun or the moon to the Supreme Lord. The individual fragmental spirit soul is represented by Arjuna, and the Supreme Soul is the personality of Godhead, Sri Krishna. They are not on the same level. As it will be apparent in the beginning of the 4th chapter, if Arjuna is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjuna, then their relationship will of instructor and instructed becomes meaningless. If both of them are delected by the illusory energy, Maya, then there is no need of one being the instructor and the other is instructed. Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be authoritative instructor. Under the circumstances, it is admitted that the Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in the position to the living entity. Arjuna, who is forgetful soul deluded by Maya. Deluded by Maya. Okay. Translation: as the embodied soul continuously passes in the body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. So ఇది చాలా ఫేమస్ శ్లోక. దేహినోస్మిన్ యథా దేహి కౌమారం యవ్వనం జరా తథా దేహాంతర్ ప్రాప్తిర్ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అంటే, అర్జున సో సోల్ అంటే ఇప్పుడు అర్జునుడికి కూడా సోల్ అంటే ఫస్ట్ తెలియదు అనమాట ఏందని. సో ఆ బాడీ సోల్ అనుకున్నాడు కాబట్టి అది కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అనమాట. ఏంటంటే మన బాయ్ చిన్నప్పుడు మన సోల్ మనకి ఎప్పుడు ఉంటుంది బాడీలో చిన్నప్పుడు ఇంకానేమో యూత్ అయినాక ఇంకా ఓల్డ్ ఏజ్ అయినాక అప్పుడు సోలు ఒక బాడీ నుంచి ఒక బాడీకి పాస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా మన లైఫ్లో మనం చూసాం అనుకో, మనకు చిన్నప్పుడు జ్ఞాపకాలు అన్ని గుర్తున్నాయి కానీ బాడీ చేంజ్ అయింది కదా. మనం లైక్ 5 years ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం చేసినాం మనకు గుర్తుంటుంది, 10 years ఉన్నప్పుడు ఏం చేసినాం మనకు గుర్తుంటుంది, 20 years ఏజ్ చేసినప్పుడు ఏమైనా, బట్ మన బాడీ మాత్రం చేంజ్ అయింది. సో మనము అక్కడే మనం తెలుసుకోవచ్చమాట బాడీకి సోల్కి డిఫరెన్స్ అని. అది ఫస్ట్ టీచింగ్ అనమాట భగవద్గీతలో. అంటే బాడీ అండ్ సోల్ ఆర్ డిఫరెంట్ అని కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఏమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? సో అందుకే సోబర్ మ్యాన్ అంటే ధీరా, ఇది తెలిసిన వాళ్ళు అంటే బాడీ ఒక సోల్ బాడీని వదిలి వెళ్ళిపోయింది అనుకో, అప్పుడు అంత బాధపడడం అనమాట. అందుకే ఇప్పుడు భీష్మ ఇంకా ద్రోణ వాళ్ళు ఎట్లయినా ఓల్డ్ ఏజ్ అయిపోయినారు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు చనిపోయినా వాళ్ళకి న్యూ బాడీ వస్తుంది నెక్స్ట్ లైఫ్లో. సో అందుకే నువ్వు దానికోసము వరిగాక అర్జున అని కృష్ణుడు చెప్తాను అనమాట. ఓకే, ఈ మాయావతి థియరీ అంటే ఏంటి గురుజీ? ఇది మాయావతి థియరీ అంటే మాయావతి భాష్యం అంటే ఇప్పుడు అదే ఇందాక చెప్పినా కదా. సో కొంతమంది ఫిలాసఫర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఏంటంటే భగవద్గీత చదువుతారు కానీ కాకపోతే వాళ్ళు కృష్ణుని యాక్సెప్ట్ చేయరన్నమాట. అంటే సుప్రీం లార్డ్ అని, అంటే కృష్ణ ఇస్ ద కాజ్ ఆఫ్ కాజ్, వాళ్ళని భగవాన్ అని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు. అందుకే వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ భాష్యం ఇస్తారు. అంటే కృష్ణుడు వేరే, కృష్ణుడు లో ఆత్మ వేరే అని చెప్తారు. కానీ అక్కడ భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అంటాడు నాకు ఆత్మకి డిఫరెన్స్ లేదు, సో నేను సచ్చిదానంద విగ్రహ అని కృష్ణుడు చెప్తాను అనమాట. సో అది మాయావతి వాళ్ళు లైక్ ఈర్ష్యతోటి, అంటే కృష్ణుడు వల్ల ఈర్ష్యతో కానీ ఇంకా వేరే అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా వాళ్ళు భాష్యంని ఎట్లా చెప్తారంటే వాళ్ళకి కృష్ణుని యాక్సెప్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ ఓన్ ఫిలాసఫీ యాడ్ చేస్తారు. అందుకే వాళ్ళ నుంచి మనం భగవద్గీత విన్నాం అనుకో, మనకి కరెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ రాదు అని ప్రభుపాద వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. అది మాయావాద ఫిలాసఫీ. ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది అదే మాయావాద ఫిలాసఫీ. అందుకే వాళ్ళు ఎంత భగవద్గీత ప్రవచనాలు చేసినామని ఎవరు భక్తులు కాలేకపోయినారు. అందుకే ప్రభుపాద అది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ప్రీచ్ చేసాడు అనమాట. ఈవెన్ చాలా ఫేమస్ స్కాలర్స్ ఉన్న ఇండియాలో, మీకు అందరి తర్వాత మీ నేమ్స్ చెప్తాను, వాళ్ళు చెప్పిన భాషం కూడా మాయావాది భాషం. అంటే వాళ్ళు భగవద్గీతను యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చెప్పలేదు అనమాట వాళ్ళు. ఓకే ఓకే, ఇంకా హంసవేణి మాతాజీ వేదజ్ఞాని మాతాజీ చదువుతారా? చదువుతామా? ఓకే ఓకే.
యం హి నా వ్యతయంతి ఏతే. ఇది కదా ప్రభుజీ 14వ కదా 14th. 14th. ఓకే 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 సారీ, స్పర్శ మాత్రా స్పర్శ అది చదివినా కదా మాత్రా స్పర్శ. చదవండి. ఓకే ఓకే చదవండి. యా సారీ. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా ఆగామపాయినో నిత్యాస్ ఆగామపాయినో నిత్యాస్ తాం తితిక్ష్వసా భారత తాం తితిక్షస భారత. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ మాత్రా స్పర్శాతు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా ఆగామపాయినో అనిత్యాస్ ఆగామపాయినో నిత్యాస్ తాం తితిక్ష్వసా భారత. తాం తితిక్ష్వాస భారత. చదువు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా అగమాపాయినో నిత్యస్తం తితిక్షవ భారత. Translation: O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O Sion, Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Purport: in proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearances and disappearances of the happiness and distress. According to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning, even during the month of March, January, February. It's very cold at that time, but in spite of that, man who abides by religious principles does not hesitate to take his bath. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchens in the months of May and June, the hottest part of summer season. One has to execute his duty in spite of climatical inconveniences. Similarly, to fight the religious principles of Kshatriyas, and although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate from his prescribed duty. One has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge, because by knowledge and devotion only one can liberate himself from clutches of Maya illusion. The two different names of addresses given to Arjuna are also significant. To address him as Kaunteya signifies his great blood relations from his mother's side, and address him Bharata signifies his greatness from his father's side. From both sides, he is supposed to have a great heritage. A great heritage brings responsibility in the manner of proper discharge of duties. Therefore, he cannot avoid fighting. Translation: O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception, ocean of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. సో ఇక్కడ మళ్ళీ కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధిస్తున్నాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ సీజన్స్ వస్తాయి, లైక్ సమ్మర్, వింటర్, రెయినీ సీజన్. సో అట్లా మనము బాడీ ఎట్లా లైక్ మనం టాలరేట్ చేస్తామో అట్లానే లైక్ మనకి హ్యాపీనెస్, డిస్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు కూడా అట్లా టాలరేట్ చేయాలి అర్జున. సో అది లైక్ ఎందుకంటే సోల్ అండ్ బాడీ ఆర్ డిఫరెంట్ కాబట్టి మనము అది మనం టాలరేట్ చేస్తే మనము డిస్టర్బ్ కాము అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోకాకి వెళ్దాం. ఇంకెవరున్నారు చదవని వాళ్ళు? సో మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేద్దాము. అనితక్క చదువుతావా?
యం హి నా వ్యతయంతి ఏతే హీనా వేదయంతే త్రే పురుషం పురుషార్షభా పురుషం పురుషర్షభ సమదుఃఖ సుఖం ధీరం సమదుఃఖ సుఖం ధీరం సో అమృతత్వయం కల్పతే సో అమృతత్వాయ కల్పతే యం హి నా వ్యవతయంతి ఏతే యం హీనా వేదయాంతే త్రే పురుషం పురుషర్షభా పురుషం పురుషర్షభ సమదుఃఖ సుఖం ధీరం సమదుఃఖం సుఖం ధీరం సో అమృతత్వయా కల్పతే సో అమృతత్వాయ కల్పతే యం హీనా విదయంతే తే పురుషం పురుషర్షభ సమదుఃఖ సుఖం ధీరం సో అమృతత్వాయ కల్పతే. మానవుల్లో శ్రేష్ఠుడా అర్జున, సుఖ దుఃఖాలచే కలత చెందక ఆ రెండింటిలోనూ స్థిరంగా ఉండేవాడు నిశ్చయంగా మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు. ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవ స్థితి పట్ల స్థిర నిశ్చయుడై ఉండి సుఖ దుఃఖాల తాకిడిని సమానంగా సహింపగలిగేవాడు మోక్షానికి అర్హుడు. వర్ణాశ్రమ విధానంలోని 4వ ఆశ్రమ స్థితి అంటే సన్యాసము చాలా కష్టమైన స్థితి. కానీ జీవితాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకోవడం పట్ల శ్రద్ధ కలవాడు ఎన్ని కష్టాలు కలిగినప్పటికీ తప్పకుండా సన్యాసాశ్రమం స్వీకరిస్తాడు. కుటుంబ సంబంధాలను తెంచుకోవలసి ఉండటం, భార్య పిల్లల సంబంధాన్ని విడిచిపెట్టవలసి ఉండటం వల్లనే సాధారణంగా అటువంటి కష్టాలు కలుగుతాయి. కానీ ఎవడైనా అటువంటి కష్టాలను సహించగలిగితే అతని ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి మార్గం తప్పకుండా పూర్ణమవుతుంది. అదేవిధంగా స్వీయ వంశీయులతో లేదా అటువంటి ప్రియమైన వారితో యుద్ధం చేయడం కష్టమేమైనా క్షత్రియునిగా విధి నిర్వహణలో అర్జునుడు పట్టుదలతో ఉండాలని ఉపదేశించబడింది. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు 24 ఏళ్ల వయసులో సన్యాసం తీసుకున్నారు. ఆయనపై ఆధారపడినట్టి భార్యకు, తల్లికి వేరే పోషకులే లేరు. అయినా ఉన్నతమైన ప్రయోజనం కొరకు ఆయన సన్యాసం తీసుకొని ఉన్నత విధి నిర్వహణలో స్థిరంగా నిలిచారు. భవబంధం నుండి మోక్షాన్ని పొందటానికి అదే మార్గము. Translation. O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. సో ఇక్కడ మనకి కృష్ణుడు కూడా మళ్ళీ ఇంకో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాడు అర్జునుడికి. ఏంటంటే సో మనం స్టడీ లైక్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్ లో మనము స్థిరంగా ఉంటే వాళ్ళు మోక్షానికి అర్హులు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అయితే ఓసారి మనం హయ్యర్ కాజ్ కోసము మనం ఓసారి కొన్ని త్యాగం చేయాల్సి వస్తుంది. సో అట్లా ఇప్పుడు మనం కొన్ని గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ చూస్తే లైక్ గాంధీ కానీ, ఇప్పుడు ఈవెన్ నరేంద్ర మోడీ, ఇంకా చైతన్య మహాప్రభు కూడా. సార్ లైక్ చైతన్య మహాప్రభు జీవిత చరిత్ర చూస్తే ఆయన అప్పుడు 24 years లోనే అప్పుడు అంటే ఫస్ట్ వైఫ్ చనిపోయిన తర్వాత సెకండ్ వైఫ్ చేసుకుంటాడు. కానీ బట్ అతన్ని సీరియస్ గా తీసుకోరనమాట. ఎందుకంటే సన్యాసికి ఇచ్చిన రెస్పెక్ట్ మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వరనమాట. ఆ కాలంలో అట్లా ఉండే. బట్ ఇప్పుడు కూడా అంతే, సన్యాసికి హైయెస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. సో అప్పుడు తన సన్యాస దీక్ష తీసుకున్నాడు. ఎందుకంటే అప్పుడు నేను చెప్పింది అందరు వింటారని చైతన్య మహాప్రభు సన్యాస తీసుకున్నాడు అనమాట 24 years కి. ఈవెన్ దో ఈజ్ లైక్ లార్డ్ కృష్ణ. సో ప్రచారం చేయడానికి అది తీసుకున్నారని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. సో అందుకే మనం కూడా లైక్ ఓసారి మన ధర్మము నిర్వహించడానికి కష్టాలు వచ్చినా మనం ధర్మాన్ని కాపాడడానికి మనం రెడీ ఉండాలని చెప్తున్నాం అన్నమాట కృష్ణుడు అర్జునుడికి. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. చెప్తా, చదువుతామా? నాసతో విద్యతే భావో నభావో విద్యతే సతా ఉభయోరపి దృష్టో అంతస్ త్వా అనయోస్తత్వదర్శిభిః నాసతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతా ఉభయోరపి దృష్టో అంతస్ త్వా అనయోస్తత్వదర్శిభిః.
ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. Translation: Those who are seeds of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. There is no endurance of the changing body, that the body is changing every moment by the actions and reactions of the different cells is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. That is the difference between matter and spirit. By nature, the body is ever changing and the soul is eternal. This conclusion is established by all classes of theists of the truth, both impersonalist and personalist. In the Vishnu Purana 2.12.38, it is stated that Vishnu and his abodes all have self-illuminated spiritual existence. Jyotismi Vishnur Bhuvanani Vishnuhu. The word existent and non-existent refer only to spirit and matter. That is the version of all seers of truth. This is the beginning of the instruction by the Lord to the living entities who are bewildered by the influence of ignorance. Removal of ignorance involves the re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and parcel living entities and the Supreme Personality of Godhead. One can understand the nature of the Supreme by thorough study of oneself. The difference between oneself and the Supreme Being understood as the relationship between the part and the whole. In the Vedanta Sutras as well as in the Srimad Bhagavatam, the Supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by superior and inferior natural sequences. The living entities belong to the Supreme Nature, as it will be revealed in the 7th chapter. Although there is no difference between the energy and the energetic is accepted as the Supreme, and the energy or nature is accepted as the subordinate. The living entities, therefore, are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of the master and the servant, or the teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance. And to drive away such ignorance, the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all the living entities for all time. So, translation: Those who are seers of truth have concluded that of non-existent material body there is no endurance, and of the eternal soul there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ కృష్ణుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు అర్జునుడికి. అంటే ఎవరు నాలెడ్జబుల్ అంటే సీయర్స్ పండితులు టూ స్టడీ చేసినమాట ఆయన బాడీని. ఏంటంటే బాడీ ఈజ్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ మెటీరియల్ బాడీ. మెటీరియల్ బాడీకి ఎవర్ లాస్టింగ్ ఉండదు, అంటే ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండదు బాడీ. అండ్ సోల్ని ఏం స్టడీ చేసినంటే సోల్ ఈజ్ ఎటర్నల్, సో దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో అది అంత స్టడీ చేసిన తర్వాత నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి వచ్చింది ఏంటంటే ఇదే అనమాట. సో దే హ్యావ్ కన్క్లూడెడ్ బై స్టడీయింగ్ ద నేచర్ ఆఫ్ బోత్. సో బాడీని సోల్ని స్టడీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇది కన్క్లూడ్ చేశారని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే. అండ్ సోల్ ఇంకా మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను అనమాట. సో సుప్రీం లార్డ్ ఈజ్ లైక్ ఎ మాస్టర్ అండ్ సోల్ ఈజ్ లైక్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం మాస్టర్ అని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అనమాట. నెక్స్ట్ శ్లోక. ఇప్పుడు చదువుతారు, తెలుగులో చదవండి. ఏమో చదువుతాము. ఏమో ఉన్నావా? ఉన్నా. సరే. అవినాశీ తు తద్విద్ధి. అవినాశీ తు తద్విద్ధి. ఏన సర్వం ఇదం తతం. ఏన సర్వమిదం తతం. వినాశం అవ్యయస్యాస్య. వినాశనం అవ్యయస్యాస్య.
నా కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. నాకచ్చిత్ కర్తుమర్హతి. అవినాశీ తు తద్విద్ధి. అవినాశీ తు తద్విద్ధి. ఏన సర్వమిదం తతం. ఏన సర్వమిదం తతం. వినాశం అవ్యయస్య. వినాశనం అవ్యయస్య. నా కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. నాకచ్చిత్ కర్తుమర్హతి. అవినాశీ తు తద్విద్ధి ఏన సర్వమిదం తతం. వినాశనం అవ్యయస్య నాకచ్చిత్ కర్తుమర్హతి. శరీరమంతటా ఏదైతే వ్యాపించి ఉన్నదో అది నశింపలేనిదని నీవు తెలుసుకోవాలి. ఆ అవినాశి అయిన ఆత్మను ఎవ్వరూ నశింపజేయ సమర్థుడు కాడు. భాష్యం. శరీరమంతటా వ్యాపించి ఉండే ఆత్మ యొక్క నిజమైన స్వభావాన్ని ఈ శ్లోకము స్పష్టంగా వివరిస్తున్నది. శరీరమంతటా ఏది వ్యాపించి ఉన్నదో ఎవరైనా అర్థం చేసుకోగలరు. అదే చైతన్యము. దేహంలోని ఒక భాగంలో లేదా పూర్తి దేహంలో కలిగే బాధలు, సుఖాలు ప్రతి ఒక్కడు ఎరిగి ఉంటాడు. ఈ చైతన్య విస్తారము మనిషి దేహం వరకే పరిమితమై ఉంటుంది. ఒక దేహంలోని బాధలు, సుఖాలు ఇంకొక దేహానికి తెలియవు. అందుకే ప్రతి దేహము ఒక వ్యక్తిగత ఆత్మకు ఆకారం అవుతుంది. ఇక ఆత్మ ఉనికి వ్యక్తిగత చైతన్యం ద్వారా అనుభూతమవుతుంది. ఈ ఆత్మ వెంట్రుక కొనలో 10,000వ వంతు పరిమాణం గలదిగా వర్ణింపబడింది. శ్వేతాశ్వత ఉపనిషత్ 5.9 దీనిని ఈ విధంగా ధృవపరుస్తున్నది. బాలాగ్రశతభాగస్య శతధా కల్పితస్య చ భాగో జీవస్య విజ్ఞేయ సచాంతాయ కల్పతే. వెంట్రుక కొనను 100 భాగాలుగా విభజించి అందులోని ఒక భాగాన్ని తిరిగి 100 భాగాలుగా విభజిస్తే ఆ ప్రతి భాగం ఆత్మ పరిమాణ కొలత అవుతుంది. ఇటువంటిదే మరొక శ్లోకంలో ఇలా చెప్పబడింది. కేశాగ్ర శతభాగస్య శతాంశ దృశాత్మక జీవ సూక్ష్మ స్వరూపాయం సంఖ్యాతీతో హి చిత్కన. వెంట్రుక కొనలో 10,000వ వంతు పరిమాణం కలిగిన అసంఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక అణువులు ఉంటాయి. అంటే ఆధ్యాత్మిక అణువైనట్టి వ్యక్తిగత ఆత్మ భౌతిక అణువుల కంటే సూక్ష్మమైనది. అటువంటి అణువులు అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి. ఈ సూక్ష్మమైన ఆధ్యాత్మిక కణమే భౌతిక దేహానికి ఆధారం. ఏదైనా మందు గుణము శరీరమంతటా వ్యాపించిన రీతిగా ఈ ఆధ్యాత్మిక కణ ప్రభావము శరీరమంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది. శరీరమంతటా ఈ ఆత్మ వ్యాపించి ఉండడము చైతన్యము ద్వారా అనుభూతమవుతుంది. ఆత్మ ఉనికికి అదే నిదర్శనము. చైతన్యం లేనట్టి దేహము శవమని, ఎటువంటి లౌకిక ఏర్పాట్ల చేతనైనా దానిలో చైతన్యాన్ని తిరిగి తెప్పించలేమని అమాయకుడైన అర్థం చేసుకుంటాడు. కనుక చైతన్యం అనేది భౌతిక మూలాలు సమ్మేళనం వలన కాకుండా ఆత్మ వలనే కలుగుతుంది. ముండకోపనిషత్తులో 3.1.9 అనునిత్య పరిమాణం గురించి మరింత వివరింపబడింది. ప్రభుజీ. ఓకే. శ్లోక. ఏషో అనురాత్మ చేతసా వేదితవ్యో. ఏషో అనురాత్మ చేతసా వేదితవ్యో. యస్మిన్ ప్రాణా పంచధా సంవివేశ. యస్మిన్ ప్రాణావంచదా సంవివేశ. ప్రాణైశ్చిత్తం సర్వోతం ప్రజానాం. ప్రాణైచిత్తం సర్వమోతం ప్రజానాం.
యస్మిన్ విశుద్ధే విభయతి ఏష ఆత్మ. యస్మిన్ విశుద్ధే విభవత్యేత ఆత్మా. డైరెక్ట్ ఏషో ఏషో సరే చదువు మీ ఇష్టం, చదవాలని చదువు, లేదంటే పర్పర్కి డైరెక్ట్. ఏషోనురాత్మా చేతసా వేదితవ్యో యస్మిన్ ప్రాణః పంచదా సంవివేశ ప్రాణైచిత్తం సర్వమోతం ప్రజానాం యస్మిన్ విశుద్ధే విభవత్యేష ఆత్మ. అణుపరిమాణం కలిగిన ఆత్మ పరిపూర్ణ బుద్ధి చేతనే అనుభూతమవుతుంది. ఈ అణు ఆత్మ హృదయంలో నిలిచి ఉండి 5 వాయువులలో ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, సమాన, ఉదాన తేలుతూ దేహదారుల దేహమంతటా తన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ 5 వాయువుల కల్మషం నుండి ఆత్మ శుద్ధిపడినప్పుడు దాని ఆధ్యాత్మిక ప్రభావం ప్రదర్శితమవుతుంది. విశుద్ధ ఆత్మను చుట్టి ఉండే 5 రకాల వాయువులను నానా రకాలైన ఆసనాల ద్వారా నియంత్రించడానికే హఠయోగం ఉద్దేశింపబడింది. అది భౌతిక వాతావరణ బంధం నుండి అణు ఆత్మకు ముక్తిని కలిగించడానికే గాని ఏదో భౌతిక లాభానికి కాదు. ఈ రకంగా అణు ఆత్మ స్థితి సమస్త దేవాత్మలలో అంగీకరింపబడింది. అంతేగాక ఏ బుద్ధిమంతుడైనా దీన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవంలోకి తెచ్చుకోగలుగుతాడు. కేవలం బుద్ధిహీనుడే ఈ అణు ఆత్మను సర్వవ్యాపకమైన విష్ణుతత్వంగా భావిస్తాడు. అణు ఆత్మ ప్రభావం ఒక ప్రత్యేక దేహమంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది. ముండకోపనిషత్ ప్రకారం ఈ అణు ఆత్మ జీవుని హృదయంలో నిలిచి ఉంటుంది. అణు ఆత్మ పరిమాణం లౌకిక శాస్త్రజ్ఞుల అవగాహన శక్తికి అతీతంగా ఉంటుంది. కనుక ఆత్మ అనేది లేదని వారిలో కొందరు మూర్ఖంగా వాదిస్తారు. వ్యక్తిగత అణు ఆత్మ పరమాత్మునితో పాటుగా హృదయంలో నిశ్చయంగా ఉన్నది. అందుకే దేహ కదలికలకు కావలసిన సమస్త శక్తులు ఈ దేహాంగం నుండి ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ఊపిరితిత్తుల నుండి ప్రాణవాయువుని తీసుకొని పోయే రక్త కణాలు ఆత్మ నుండే శక్తిని గ్రహిస్తాయి. ఆత్మ ఈ స్థానం నుండి వెళ్ళిపోగానే కరగడం ప్రారంభమై రక్త చలనం ఆగిపోతుంది. ఎర్ర రక్త కణాల ప్రాముఖ్యాన్ని వైద్య శాస్త్రం అంగీకరించిన నాటి శక్తికి మూలం ఆత్మయని కనుగొనలేకపోతుంది. అయినా హృదయమే దేహ శక్తులన్నింటికి స్థానమని వైద్య శాస్త్రం అంగీకరించింది. అట్టి అనురూప ఆత్మలు సూర్యకాంతి కణాలతో పోల్చబడ్డాయి. సూర్యకాంతిలో అసంఖ్యమైన తేజోమయ కణాలు ఉంటాయి. అదే విధంగా భగవదంశలు ప్రభావ సర్వోత్కృష్ట శక్తి అని పిలువబడే భగవంతుని కిరణాలలో కణాలు. కనుక మనిషి వేద జ్ఞానాన్ని అనుసరించిన, నవీన విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని అనుసరించిన దేహంలో ఆత్మ ఉనికిని త్రోసిపుచ్చలేడు. ఆత్మ విజ్ఞానం స్వయంగా భగవంతుని చేతనే భగవద్గీతలో స్పష్టంగా వివరింపబడ్డది. లక్కీ చాలా పెద్ద పర్పస్ వస్తున్నాయి నీకు. సో యాక్చువల్గా ఇది ఈ లాస్ట్ శ్లోక ఇవాళ ఆపుదాము, బట్ ఇది డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది చాలా డీటెయిల్స్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఇది ట్రాన్స్లేషన్ ఒకసారి చూసి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. దట్ విచ్ పర్వేడ్స్ ద ఎంటైర్ బాడీ యూ షుడ్ నో టు బి ఇండిస్ట్రక్టబుల్. నో వన్ ఈస్ ఏబుల్ టు డిస్ట్రాయ్ దట్ ఇంపెరిషబుల్ సోల్. అయితే ఇక్కడ మనకి కృష్ణుడు అంటే ప్రభుపాద్ వారు అండ్ ఎస్పెషల్లీ కృష్ణుడు సోల్ నేచర్ గురించి చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఆత్మ గురించి డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఆత్మ సైజ్ ఏముంటుందని. ఇప్పుడు మనకి చాలా మందికి తెలియదు మన బాడీలో ఆత్మ ఉంటుందని. ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుంది? మన హార్ట్ లోపల ఉంటుంది. హార్ట్ లోపల ఉంటుంది. ఇంకా దాని సైజ్ కూడా మెన్షన్ చేసాను. అంటే ఇప్పుడు మన హెయిర్ ఉంది కదా, హెయిర్ టిప్ తీసుకుంటే దాన్ని 100 parts గా డివైడ్ చేసాం. టిప్ ని కట్ చేసి ఆ 100 parts తీసుకొని ఆ 1 part తీసుకొని మళ్ళీ దాని 100 parts చేసాం. అంటే 1 divided by 10,000 times. అంటే 1 divided by 10,000 times చేస్తే దట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ సోల్, దట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఆత్మ అనమాట. అది మనకి వేరే ఉపనిషత్తుల అనిత మీట్లో ఉన్నాం. సో వేరే మనకి ఉపనిషత్తులో మనకంటే బాడీలో అంటే మీరు చూడండి, అంటే గాడ్స్ క్రియేషన్ ఎంత గ్రేట్ అది. అంటే మన ఈచ్ ఇండివిజువల్ సోల్, ప్రతి ఒక్కరిలో ఇండివిజువల్ సోల్, ఈవెన్ లైక్ స్మాల్ యాంట్ కానీ, దోమ కానీ, ఏ యానిమల్స్ కన్నా వాళ్ళ అందరిలో ఆత్మ ఉంది. సో ఆత్మ సైజ్ కూడా ఇచ్చిందన్నమాట. సైజ్ అంటే 1 divided by 10,000 times చేస్తే అంత సూక్ష్మమైంది అనమాట.
కానీ ఆ ఆత్మ ప్రజెన్స్ బాడీలో మొత్తం ఉంటుంది అనమాట. అంటే లైక్ యూ కెన్ ఫీల్ లైక్ హీట్ అనమాట. హీట్ లాగా మనము ఎక్కడ లైక్ ముట్టుకున్నా మనకి బాడీ లైక్ మనం పిన్ చేసినా మనకి తెలుసు అంటే నొప్పి ఉంటుంది. సో కానీ వేరే వాళ్ళ ఆత్మలో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. వేరే బాడీలో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. ఓన్లీ మన ఇండివిజువల్ బాడీకి జరుగుతుంది అది తెలుసు. అంటే చూడండి భగవంతుడి క్రియేషన్ ఎట్లా ఉంది. సో ఇట్లా ప్రతి యానిమల్కి ఉంటుంది. దో ఇదంతా ఒక బాడీ మరణిస్తాయి. బాడీ నుంచి ఆత్మ వెళ్ళిపోతే అది ఈ బాడీ డెడ్ మ్యాటర్. అప్పుడు దీనికి ఏం కాన్షియస్నెస్ ఉండదన్నమాట. కాన్షియస్నెస్ అంటే చేతన. మన బాడీలో మనకి ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుసు, కానీ వేరే బాడీలో ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. సో అర్జునుడికి ఈ నాలెడ్జ్ అంతా ఇస్తున్నాడు కృష్ణుడు. ఏంటంటే లైక్ మనము ఆత్మ శాశ్వతమైంది, సో అందరిలో ఉంది కాబట్టి, సో నువ్వు అర్జున నువ్వు దాని గురించి వరీ కావక్కర్లేదు. ఎందుకంటే బాడీ చేంజ్ అవుతుంది, వాళ్ళకి ఆత్మ వేరే బాడీకి పోతుంది. చెప్పండి మాతాజీ, ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? హఠయోగం అంటే ఇవి ప్రాణ అపాన వ్యాస సమాన ఉదాన అంటే అవి యోగాలనా గురూజీ ప్రభుజీ? అవును యోగా మాతాజీ. అంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా యోగా చేస్తుంటాం కదా, ఆసనాలు చేస్తుంటాం కదా, దాన్ని హఠయోగా అంటారు. హఠయోగా అంటే లైక్ ఇప్పుడు మన ఆసన చేసేది ఒక వన్ పార్ట్ అనమాట. హఠయోగా చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్. దాంట్లో మనము ప్రాణాయామం తీసుకుంటాం, ముక్కులో ఏలుబెట్టి మనం గాలి పీల్చుకుంటాము. సో సోలు బాడీలో అంటే చక్రాలు ఉంటాయి, దాంట్లో అన్నిట్లో ఫ్లోట్ అవుతారు. సోల్ ఏంటంటే ఆత్మ ఎయిర్ లో ఫ్లోట్ అవుతుంది అనమాట. మన గుండె లోపల ఉంటది, కానీ ఆ బాడీలో దాని కాన్షియస్నెస్ అంతా ఉంటది, అది ఫ్లోట్ అవుతుంది అనమాట. ఆ డిఫరెంట్ 6 చక్రాస్ లో ఫ్లోట్ అవుతుంది. ఇంకా దానికి ఆసనాస్ చేస్తే దాన్ని మనము వేరే బాడీ కూడా పోవచ్చు అనమాట, మనం ఆటోమేటిక్ గా. అంటే వాటన్నిటిని నియంత్రిస్తుంది అని చెప్తుండగా హఠయోగం ద్వారా. హఠయోగం ద్వారా మనం సోల్ని మన బాడీ సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే. సో ఇంకా మనకంటే ఈ చాప్టర్ లో భగవద్గీత మొత్తం కృష్ణ సమరైజ్ చేస్తున్నాడు. బట్ మళ్ళీ ఇంకా నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో లైక్ కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ దాని గురించి చెప్తాడు. ఇంకా సోల్ గురించి అంటే మెయిన్ ఈ చాప్టర్స్ లో, ఈ శ్లోకాస్ లో ఇది సోల్ గురించి మనకి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాడు. అంటే లైక్ అనలిటికల్ స్టడీ, అంటే సోల్ ఏంది ఇంకానేమో బాడీ ఏంది, దాని డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ బేసిస్ మీదే భగవద్గీత స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. వీఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బాడీ అని. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందా? ఇంట్రెస్టింగ్ మాతాజీ? శిల్పా మాతాజీ ఆర్ ఆన్ మ్యూట్. యా, అంటే మళ్ళీ కృష్ణుడు చెప్తాడు, అంటే మనకి ఆత్మ గురించి మనం ఎన్నిసార్లు విన్నా అని మనకు ఆశ్చర్యం ఇస్తే కానీ దాని గురించి మనం తెలుసుకోలేము. అంటే ఇప్పుడు మోడర్న్ సైన్స్ కూడా చూడండి, ఆటమ్ అనే వర్డ్ ఎట్లా వచ్చింది? ఆత్మ నుంచే వచ్చింది. ఆటమ్ చూడండి, సౌండ్, ఆత్మ చూడండి. సో అంటే మన సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, అంటే లైక్ సనాతనం అనమాట ఈ లాంగ్వేజ్. అందుకే ఈ నుంచి లైక్ ఇట్స్ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు సంస్కృత్. సో సంస్కృత్ నుంచే మిగతా చాలా వర్డ్స్ వచ్చినాయి, ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ కూడా. ఇప్పుడు ఆటమ్ అని, మాలిక్యూల్స్ అని అవన్నీ ఇప్పుడు మోడర్న్ సైన్స్ వాళ్ళు ఏంటి చెప్పేది, ఓన్లీ వాళ్ళకి స్మాలెస్ట్ పార్టికల్ ఏంది ఆటమ్ గురించి తెలుసు. కానీ కృష్ణ ఆటమ్ గురించి చెప్తున్నాడు, దానికి ఆటమ్కి ఎనర్జీ ఎట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు మోడర్న్ సైన్స్ చెప్పలేదు. ఇప్పుడు ఆటమ్ ఉందని చెప్తారు అంతేగాని ఆటమ్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది, ఆటమ్కి ఎనర్జీ ఎట్లా వస్తుంది, ఆటమ్ మాలిక్యూల్ చుట్టూ తిరుగుతుందని మనం సైన్స్ లో చదువుకున్నాం, కానీ ఎట్లా తిరుగుతుంది అవన్నీ మనకి భగవద్గీత ఇంకా శాస్త్రాస్లో మనకి నాలెడ్జ్ ఉందన్నమాట దాని గురించి. ఇప్పుడు కానీ మోడర్న్ సైన్స్ ఒక భగవంతుడిని యాక్సెప్ట్ చేయదు కాబట్టి వాళ్ళు ఓన్లీ ఆటమ్ వరకే మిగిలిపోయారు. వాళ్ళు ఓన్లీ ఇంపర్సనలిస్ట్ కాగా అక్కడే వాళ్ళు కంక్లూడ్ చేస్తారు. ఓన్లీ ఇంకా రియలైజ్ అయితే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు భగవంతుడు. ఐన్స్టీన్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసిండే, దేర్ ఇస్ అ సుప్రీం బీయింగ్ ఈజ్ దేర్ హూ ఇస్ కంట్రోలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అని. సో అట్లా రియల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న సైంటిస్ట్ దే విల్ యాక్సెప్ట్ దేర్ ఇస్ సుప్రీం గాడ్ అండ్ దేర్ ఇస్ సుపీరియర్ ఎనర్జీ అని. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? సో ఇంతటితో ఆపుదాము మనం. నేను 26 వరకు అనుకున్నాను కానీ, బట్ నేను మధ్యలో నెక్స్ట్ వీక్ నేను మాయాపూర్కి వెళ్తున్నాను. సో అక్కడ ఇస్కాన్ లీడర్షిప్ సంఘ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సాటర్డే నేను మాయాపూర్లో ఉంటాను. నేను నెక్స్ట్ సాటర్డే క్లాస్ ఉండకపోవచ్చు, ఆ తర్వాత సాటర్డే క్లాస్ ఉన్నది. సో మేబీ థర్స్డే ఆర్ ఫ్రైడే క్లాస్ పెడతాను నేను. ఓకే, జాయిన్ కండి. ఓకే, నేను నా మీటింగ్స్, ఆఫీస్ మీటింగ్స్ చూసుకొని నేను ఐదర్ వెనస్డే ఆర్ థర్స్డే క్లాస్ పెడతాను. ఓకే ఓకే ఓకే, ఒక జస్ట్ 2 minutes కీర్తన చేసి మనం ఆపుదాం క్లాస్.
Namine. Namah Om Vishnupadaya Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Bhutale Srimate Srimate Bhakti Vedanta Bhaktivedanta Swamine Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasadeshatarine. Namaste Saraswati Saraswati Devi Deve Gauravani Gauravani Pracharine Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Shunyavadi Pachata Pachatashatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Rama Hare. Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare. Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Prabhu Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Gurudeva Jaya Guru Deva. Jaya Jaya Guru Deva Gurudeva Guru Deva Gurudeva Deva Jaya Gurudeva Guru Jaya Deva. Gurudeva Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol.
Nitya Gaura Hari Nitya Bol. Gaura Hari Hari Bol, Bol. Hari Hari Bol, Bol. Nitya Hari Nitai Bol, Gaura Hari Nitya Bol. Gaura Hari Hari. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitya Gaura Nitai Hari Gaura Hari Bol. Hari Bol. Hari Hari Bol. Bol. Nitya Hari Gaura Bol. Hari Nitai Bol. Gaura Hari Nitya Bol. Gaura Hari Bol. Hare Krishna. Okay, Mataji, thank you for joining the class today. మన తప్పులుంటే క్షమించండి. మళ్ళీ వెనస్డే ఆర్ థర్స్డే మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే, Hare Krishna. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో. Vaishnavebhyo namo namah. హరే కృష్ణ. Hare Krishna.